Hi students, welcome back to first PUC business study class. In previous video lecture, we have discussed about the merits and limitations of partnership form of business organization. So by starting a partnership kind of business, what are the advantages that we are going to get and what are the problems that we are going to face? All those concepts were discussed in previous video lecture. Now in this class, I will discuss about the various types of partners. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪ್ರಕಾರದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರ ವಿಧಗಳು ಯಾವಿದಾವೆ ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. So there are mainly 6 types of partners. Those can be joined by conducting the business activities by forming a partnership form of enterprise. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 6 ಪ್ರಕಾರದ ಪಾಲುದಾರರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಯೋಗದೊಡನೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪ್ರಕಾರದ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. So as you know, partnership means by making an agreement between the partners, they are contributing the capital and some of them they are involved in conducting business activities and they are going to share all the profit and losses and their liability is unlimited. So already ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಬರುವ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಲುದಾರರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಲುದಾರರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನು ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ partners are there and each type of partners what are the responsibility and duties that they have. So the first type of partner is active partner. Before going to discuss about each and every type of partner, I will tell you about the difference. The first column type of partner, then second column is capital contribution, then third column participation in business management, then fourth share in profit or loss, and the last column that is liability factor. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧದ ಪಾಲುದಾರರು ಅವರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಇದೆ, ಏನು ಆಧಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲುದಾರರ ವಿಧ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ, ಮೂರನೇ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಶೇರ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪಾಲುದಾರರನ್ನ ವಿವರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಸ್ ಒನ್ who contributes capital.
So he contributes the capital into the business and participate in business management. Means the active partner is going to involved in conducting the business activities effectively and efficiently, and he or she also shares all the profit or loss whichever comes by doing the business, and the active partner is also have unlimited liability. So this is about the first type of partner, active partner. The meaning is very simple. Active partner is one who contributes capital, who participates in business management, who shares all the profit and loss, and who is having unlimited liability. That kind of partner is called active partner. The word itself indicates active. So means he is effectively taking part in conducting all the business activities. That kind of partner is called active partner. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾಲುದಾರ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಪಾಲುದಾರ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ? ಸಕ್ರಿಯ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಪಾಲುದಾರರು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ದೈನಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರ ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಅಥವಾ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾಲುದಾರ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕೂಡ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಅಥವಾ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾಲುದಾರ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. So this is one type of partner. Then second comes that is sleeping partner. What's a sleeping partner? So when I think sleeping partner means he does not come and sleep in the business. So what he is doing? So sleeping partner is also known as dormant partner. So dormant means like inactive. So sleeping partner is a type of partner, one who contributes capital. So he contributes capital, and the main thing is he does not participate in business management. Means he is not taking any active part in conducting business activities or day-to-day activities, and he is also share all the profit and loss, and he is also having a unlimited liability. That kind of partner is called sleeping partner. So only one difference: sleeping partner is a type of partner, contributes capital but does not participate in business. Keep remember this point only. And shares the profit and loss and having unlimited liability. So only contribute the capital, he is not taking part in conducting business activities. That type of partner is called a sleeping partner or dormant partner. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಪಾಲುದಾರ ಅಥವಾ ನಿದ್ರಿಸುವ ಪಾಲುದಾರ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿದ್ರಿಸುವ ಪಾಲುದಾರ, ಸರ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ನಿದ್ರಿಸುವ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತ ಪಾಲುದಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ದುಡ್ಡನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಪ್ಪ, ನೀವೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ನೀವೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನನಗೆ ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಸೂಕ್ತ ಅಥವಾ ನಿದ್ರಿಸುವ ಪಾಲುದಾರ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. Then third is secret partner. Secret partner is one who contributes capital
participate in business management but secretly. So involvement of conducting the business activities by the secret partner will be there, but that is to be very secretly, and the involvement in business should not be known by other persons. That is why participates the business management but secretly. Then he is also sharing profit and loss which comes by doing the business, and he is also having unlimited liability. So it's very clear, secret partner is one who contributes capital, participate in business management but secretly, and shares all the profit and loss and having unlimited liability. ಮೂರನೇದಾಗಿ ರಹಸ್ಯ ಪಾಲುದಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಹಸ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೌಪ್ಯತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರೋದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪಾಲುದಾರ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ? ರಹಸ್ಯ ಪಾಲುದಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇವರು ಕೂಡ ಬರುವಂತಹ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಇವರ ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕೂಡ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಹಸ್ಯ ಪಾಲುದಾರ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ third type of partner. Then fourth one, nominal partner. Nominal means for namesake. For namesake, the persons will become the partner in business. Let's see how they are. Nominal partner is also one who does not contribute capital. He does not contribute capital and he does not participate in business management and generally does not share profit and loss. But the thing is, he is having unlimited liability. You may get a doubt. How, sir? He is not investing any amount. He is not participating in business. He is not sharing any profit and loss. But how he is having unlimited liability? So because for namesake he become a partner. So he will tell other persons, I am a partner in the business. For that reason only he is having unlimited liability. So ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಪಾಲುದಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮಕೆವಾಸೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಪಾಲುದಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಚಿತ್ರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಆದರೆ ಅವರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಇವರು ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಪಾಲುದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನ್ರಿ, ನಾನು ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಒಂದು ನಾಮ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇವನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇವನು ಪಾಲುದಾರ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ, ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಪಾಲುದಾರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. So this is about the nominal partner. The next type of partner is partner by estoppel. ಅಂದ್ರೆ ತೋರಿಕೆಯ ಪಾಲುದಾರ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. So here the partner by estoppel is also a type of partner who does not contribute capital and does not effectively involve in business activities
and does not share any profit and loss from the company and having unlimited liability. That kind of partner is called partner by estoppel. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೋರಿಕೆಯ ಪಾಲುದಾರ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಪಾಲುದಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ತೋರಿಕೆಯ ಪಾಲುದಾರ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. Then next other type of partner, that is partner by holding out. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವ ಪಾಲುದಾರ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. So here also same. How? That is partner by estoppel is similar to that partner by holding out. So he is also not contribute any capital. He does not involve in any business activity, and he does not share any profit or loss, but he is also having unlimited liability. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವ ಪಾಲುದಾರ ಇವನು ಕೂಡ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಬಂದಂತಹ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. Then these two type of partners are looks very similar, but what is the main difference? The partner by estoppel is also a type of partner where he allows other to think that he is a partner in the firm. So by his act, by his behavior, other people will come to know he is a partner in the firm. But partner by holding out is a type of partner knowingly allows the firm to project to others that he is a partner. That is the major difference between these two type of partners. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ತೋರಿಕೆಯ ಪಾಲುದಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಡುವಂತಹ ವರ್ತನೆ ಅಥವಾ ನಡವಳಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವರು ಪಾಲುದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವ ಪಾಲುದಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವ ಪಾಲುದಾರ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪಾಲುದಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. Then last ones, that is minor partner. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಪಾಲುದಾರ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So generally all of you know who is called minor. A minor is a person who has not completed 18 years of age. ಅಂದ್ರೆ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಮೀರದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. So does they can enter the business or not? ಅವರು ಪಾಲುದಾರ ಆಗೋದಾ ಅಥವಾ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, a minor cannot become a partner as he is not capable to enter into a contract. ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಕರಾರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲುದಾರರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ he may admitted as a partner to the benefit of the firm. ಆದರೆ ಪಾಲುದಾರ ಅಂತೇಳಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬಹುದು ಕೇವಲ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲಾಭಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ವಿತ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಾಲುದಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ಏನಾಗಬಹುದು? ಅವರು ಪಾಲುದಾರರು ಆಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ದೇರ್ ಸನ್ ಆರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್.
So those kind of example is called minor partner. So this is all about the types of partners. ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲುದಾರರ ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. So it's very important question. It may ask for your examination in 4 marks. 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. If it asks in a 4 mark, you need to explain any 4 or 2 that is asked in the question. Question ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಇಬ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 4 ವಿಧದ ಪಾಲುದಾರರು ಅಂದ್ರೆ 4 ವಿಧದ ಪಾಲುದಾರರನ್ನ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So this is all about today's class, that is types of partners. Thank you.